자, 오늘은 우리가 왜 주위 사람들이 하는 대로 따라하게 되는 건지, 동조하게 되는 건지, 그리고 또 우리가 왜 힘센 친구, 권력이 있는 친구들한테, 권력 있는 사람들한테 복종을 하게 되는 건지, 그거에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 목차는 다음과 같습니다. 수업 속에 훈남 열기, 동조, 권력 정리 이렇게 갈 거고, 수업 목표는 동조와 권력에 의한 순종과 복종의 이유를 이해한다. 입니다. 생각 열기. 우리는 왜 주위 사람들이 하는 대로 따라하게 되는 걸까? 우리는 왜 힘센 친구가 시키는 일을 하게 되는 걸까? 그리고 순종과 복종의 차이는 또 무엇일까? 한번 보도록 하죠. 우선 동조부터 살펴봅시다. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you?
After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why are we staying? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. 브레인 게임 4 내셔널 지오그래픽 차 영상 잘 보고 오셨나요? 쌤이 전에 3명 이상 모이면은 상황을 바꿀 수 있다라는 수업을 한 적이 있었어요. 그래서 EBS에서 한 3명이서 횡단보도 위를 쳐다보니까 사람들이 관심 있게 저 위에 뭐가 있는 거야? 막 이러면서 멈춰서 지켜보는 그런 실험 영상을 보여준 적이 있었고, 또 EBS에서 했었던 실험인데 어떤 성분을 보여주고 길이가 같은 걸 찾아라 했는데 한 명을 빼고 다 짜여진 사람들이었어요. 근데 가짜로 가짜 정답을 얘기했는데 결국에 거기에 동조하게 되더라 라는 실험이 있었습니다. 도대체 이 동조가 뭐냐? 동조는 일단 우리가 하루의 대부분의 집단 생활을 하게 되죠. 그래서 생각, 감정, 행동 등 모든 면을 남들로부터 사회적 영향을 받습니다. 그중 특별히 집단 내 소수가 다수로부터 의견이나 행동에 영향을 받는 현상, 이것을 동조라고 불려요. 그래서 양대 효과라는 것도 있는데 비슷하다고 보시면 됩니다. 사회학습 이론에 의하면 우리는 관찰과 모방을 통해서 무언가를 학습을 합니다. 그리고 또 군중심리란 게 있죠. 집단적 동조 현상을 군중심리라고 하는데 나도 모르게 무의식적으로 혹은 맹목적으로 누군가를 따라하는 그래야 안전하다는 생각을 하는 게 있습니다. 또 유행, 트렌드라는 거를 또 추가적으로 알면 좋아요. 이것도 어느 정도 동조와 연관이 있기 때문인데 흔히 또 밈이라고도 불려지죠. 이런 것들은 한 사회의 어느 시점에서 발생한 특정 생각이나 표현 방식, 제품 등이 사회에 침투하여 확산해 나가는 과정을 일컫는 말입니다. 그렇다면 우리는 도대체 왜 동조하게 될까요? 일단 두 가지 이유를 볼 수 있습니다. 규범적인 영향이랑 정보 획득의 차원인 거죠.
자신이 속한 집단에서 인정받고 타인을 배척하고 피하려고 동조를 하게 되고, 우리는 또 집단 구성원들로부터 중요한 정보를 얻기 위해 동조를 하게 됩니다. 예를 들어서 햄버거를 처음 봤어요. 햄버거를 처음 봤는데 어떻게 먹어야 될지 몰라. 뭐 숟가락도 안 줘, 포크도 안 줘, 젓가락, 뭐 나이프 이런 것도 안 주니까 어떻게 먹어야 되지? 하고 고민을 하고 있었단 말이에요. 근데 어떤 사람이 햄버거를 시켰어. 햄버거를 시키고 갑자기 빵을 떼고 양상추 떼고 패티 떼고 뭐 해가지고 따로따로 먹는 거예요. 그걸 보고 햄버거라는 건 저렇게 먹는 거구나 라는 정보를 얻었어요. 근데 이게 동조의 좀 위험한 부분이기도 합니다. 우리는 이제 햄버거를 그냥 그 샌드위치처럼 손으로 짚고 먹어야 된다는 걸 알아요. 근데 내가 만약에 그 정보가 없다라고 한다면은 그 선구자를 맹목적으로 따라하게 된다는 거죠. 이게 옳고 그름을 떠나서. 왜? 거기에서 배척되지 않으려고. 그리고 나는 이것을 통해서 관찰을 통해서 이거를 먹는 방법, 이 정보를 획득했으니까. 그래서 뿐만 아니라 예절이나 학습, 분위기 파악하고 눈치 보는 것 이런 것들도 동조와 어느 정도 연관이 있어요. 그래서 내 스스로가 이게 올바른 건지 아닌 건지를 알려면은 내 스스로가 좀 현명한 시각을 가지고 있을 필요도 있어요. 뭐 이런 것들은 그냥 사설이라고 생각을 하고 어쨌든 우리가 왜 동조를 하게 될까? 궁극적으로는 이겁니다. 우리는 사회적인 동물이기 때문에 그 집단에서 도태되거나 따돌림 당하기를 싫어해요. 네. 그래서 쉽게 말하면 왕따 당하기 싫어서 우리는 동조를 하게 되는 겁니다. 동조가 되기 쉬운 조건들도 있어요. 3명 이상일 때라든가, 나 빼고 모두 의견이 같을 때라든가, 내가 모르는 정보가 많을 때, 그리고 동조를 해야 된다는 압박이 있을 때. 압박 같은 경우에는 예를 들면 이런 거예요. 마음껏 먹어. 뭐 회식을 갔다고 칩시다. 먹고 싶은 거 있으면은 메뉴 골라서 뭐 아무거나 시켜 먹어. 뭐 해가지고 골랐다고 칩시다. 근데 갑자기 사장님이나 회장님이 와서 난 짜장 이라고 이야기를 하는 거예요. 그러면 자연스럽게 다른 거 먹었구나. 우리도 짜장. 저희도 짜장으로 통일하기로 했습니다. 약간 이런 식으로 가는 거예요. 뭐 이런 경우도 있다라는 거죠. 다음으로는 권력에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 이번에도 참고 영상 보고 그 다음에 이어서 갈 건데요. 참고 영상 보기 전에 한번 생각을 해봅시다. 여러분들, 누군가가 전화가 왔어요. 경찰이래요. 근데 옆에 있는 사람의 옷을 빨개 벗기래요. 알몸을 만들으래요. 그럼 과연 여러분들은 그 옆에 있는 사람을 빨개 벗길 수 있을지, 심지어 이런 명령을 내릴 수 있을지, 그죠? 상식선에서는 절대 불가능할 것 같죠? 근데 그런 일이 실제로 벌어지고 말았습니다. 한창 바쁜 금요일의 패스트푸드점. 이곳에서 일하는 매니저 샌드라는 전날 직원의 실수로 냉장고 안에 재료들이 모두 상해버리자 이를 수습하기 위해 평소보다 더욱 바쁘게 움직이던 중 매장 사무실로 걸려온 한 통의 전화를 받게 됩니다. Yes, I am. I'm the manager. So I've got your regional manager, Robert Gilmore, on the other line, and he's told me to go ahead and call you directly. And this is about a theft. It seems one of your employees stole some money from a customer's purse. I'm sorry? You have a young lady, works at the register, about 19 years old, blonde. Becky? 전화를 걸어온 경찰은 카운터 직원 베키가 이번 도난 사건 이전에도 큰 사건에 연루돼 이미 감시 중이었다며 샌드라에게 경찰 수사에 협조하기를 요청하는데요. Becky, come with me. Marty will take over your station. 경찰의 지시에 따라 베키를 사무실로 데려온 샌드라가 베키에게 정말 고객의 돈을 훔쳤는지 추궁하자 베키는 절대 그런 적이 없다며 범행을 강하게 부인합니다. I swear I didn't take anything. I couldn't have done anything like that. That doesn't make it. I'm sorry, but that just doesn't even make sense at all. Right. I have a woman who ordered from you in the last hour saying you did. She described you exactly. Sir, I'm sorry. I don't know what to tell you, but I didn't have anything to do with anything like that at all. You're saying you've done a lot of things. 데니얼스 경관이 샌드라에게 베키의 소지품, 가방, 주머니를 수색할 것을 지시하자 샌드라는 경찰의 지시에 따라 베키의 핸드폰을 포함해
If it turns out that you did, I'm going to have to fire you on the spot. 휴게실에 놓여져 있던 베키의 가방마저 압수해가고 I didn't find anything in her purse or in her pockets. This is going to require more of your help then. I'm going to need you to keep her there. Me and my marked units are going to come in soon. Till then, can I count on you to assist the authorities? Yes, of course. Whatever you need. 데니얼스 경관은 베키를 경찰서로 끌고 와 유치장에서 하룻밤 고생시키는 방법도 있지만 샌드라가 대신 베키의 몸수색을 하면 쉽고 빨리 끝날 수 있다며 샌드라에게 베키의 몸수색을 지시합니다. I don't want you to worry about this part because I have to take the full final responsibility for this, and I do, and I take that very seriously. So take that off your shoulders. Let's just try to. The faster you do it, honey, the faster we're finished. 그리고 부매니저 마티의 참관과 함께 시작된 베키의 몸수색. I've checked the clothes and they're clean. 베키에게서 아무것도 나오지 않자 속옷마저 확인해보라는 경찰의 지시에 He wants you to take off your underwear. No, Sandra, really? We're taking her underwear? 베키는 결국 실오라기 하나 걸치지 않은 알몸이 되어버리고 말죠. Sometimes people sew secret compartments in their clothes. You can't see them unless you're trained for it. We'll just look over it before we let her go. 경찰이 도착해 조사하기 전 베키가 소지품에서 몰래 돈을 꺼낼 수도 있으니 베키의 옷과 소지품을 봉지에 넣어 샌드라의 차에 가져다 두라는 데니얼스 경관은 I'm currently investigating with my team. I'm investigating her house. Her house? Yes. Thing is, her brother Why is she talking about my house? is a suspect in an investigation over growing a large amount of marijuana. We believe that Rebecca may have knowledge and may also be selling. 베키의 오빠가 마약 범죄의 용의자라고 밝히며 판매책으로 의심되는 베키의 공범 여부를 확인하기 위해 계속해서 베키를 붙잡아둘 것을 샌드라에게 지시하는데요. 금요일 오후 패스트푸드점이 한창 바쁜 시간대라 계속해서 베키를 볼 수 없었던 샌드라는 Actually, I'm feeling like I need to get out there and do the job that Robbie is paying me to do. When did you say you were coming back? Well, we're just in the middle of searching the house. I need you to sit tight with me here. Do you have a problem doing that? Do you have an employee that you trust to watch her, ideally a male, for security reasons? 케빈에게 베키를 감시하는 일을 대신 맡기고는 매장으로 나갑니다. 그런데 베키의 집을 수색 중이라던 말과 달리 어딘가 이상한 데니얼스 경관의 모습이 이것이 바로 이 세계의 경찰? 그 사이 케빈은 남자가 자신에게 베키의 알몸 수색을 지시하자 You can't make me do that shit. Becky is my friend. When the cops come, I don't want anything to do with it. 친구에게 그럴 수 없다며 전화기 너머의 지시를 거부해버리는데요. 매장이 바빠 베키를 감시할 사람이 없어 곤란해하던 샌드라는 Are you married? No, but I'm gonna be soon. Do you trust him? Yes, of course. Well, what's he up to? You think he could Come by and help? 급기야 약혼자 벤까지 이곳으로 부르게 되고 So what is it again? Are you drunk? No. I already told you it's Becky from the front. 친구들과 술을 마시며 놀다 급하게 샌드라의 연락을 받고 온 벤은 Hello? All right, Evan. You ready to do this? You fill you in on everything we need to do here? I'm in charge of the crime scene and everything that happens here, and you're gonna assist me, okay? 경찰이라는 남자의 말에 순순히 전화 속 지시를 따르기 시작합니다. Evan, you're a grown man. You think a naked girl doesn't have a place to hide money? Yeah, I don't know. I want you to see her without that apron. I'm going to need you to describe her body. Please don't. This is crazy. Just don't make me do this. This is crazy. 계속해서 앞치마를 벗으라는 남자의 요구를 베키가 거부하자 남자는 전화를 바꾼 후 직접 베키를 협박하기 시작하는데 All right, looks like we're gonna have to take you in. So look at your criminal record, determine how many hours you're going to spend there in the jail. Because you're the one that's causing all the problems. If you want this over with sooner rather than later. You can go to jail or you can let this guy inspect you. You can go to jail or you can let this guy inspect you. That's it. Two choices. You do this, you're going to take off the apron? 남자는 협박 끝에 끝내 베키에게서 원하는 대답을 듣게 되자 혼자 소름 끼치는 웃음을 지어 보이죠. 웃어? 끄매기! 남자의 협박에 못 이겨 또다시 앞치마를 벗고 알몸 수색을 받게 된 베키. You gotta lower your arms. It says you have to turn around and you have to bend over. You know, it might help if you make her call you sir and tell her to hold her ankles. Well, she's going to respect the authority. If not, she's just going to run ramshot all over you. 남자는 베키가 몸속에 돈을 숨겼을 수도 있다며 뒤돌아서서 몸을 숙이게 하거나 팔을 흔들면서 제자리에서 뛰기.
버릇을 고쳐야 한다는 명목으로 무릎 위에 엎드려서 엉덩이 맞기. 그리고 심지어 구강성교까지. 계속해서 도저히 이해할 수 없는 지시를 내리지만 베키는 아무런 저항도 하지 못하고 그렇게 그 자리에서 벤으로부터 성폭행을 당하게 되고. What's going on in here? Why aren't you on the phone? Did he hang up? 이를 저지르고 나서야 뭔가 잘못된 걸 깨달은 벤은 황급히 자리에서 도망쳐버리고 말죠. 샌드라는 벤이 말없이 급히 가버리자 다시 베키를 감시할 새로운 사람을 찾던 중 매장의 유지보수 담당 직원인 해롤드에게 베키의 감시를 부탁하는데요. She still have on an apron? That's right. Why? Harold, first thing we're gonna have to do is take that off. She stole money and we're gonna need to find it. Mister, I don't know who you are, but I don't think it's right to see a lady like this in the buff. 자꾸만 이상한 지시를 하는 전화 속 남자가 수상한 해롤드는 He's asking me to take her apron off and look at her. It ain't right, and it ain't policeman. See? Shut up. 샌드라에게 뭔가 이상하다며 의혹을 제기하고. Robbie? Hey, it's Sandra. 이에 샌드라는 곧바로 지사장에게 직접 전화를 걸어 도난 사건과 데니얼스 경관에 대해 묻기 시작합니다. 그런데 The police. What happened? I've been sick all day. I've got that thing going around. 지사장은 경찰과 통화는커녕 도난 사건에 대한 아무런 보고도 받은 적이 없었죠. 당황해하며 급히 사무실로 돌아가 전화를 바꾼 샌드라는 Who are you? Yes, I'll have an original chic witch, and I'll have one of those frost blenders. I'm just kidding, Sandra. It's me. It's Officer Daniels. Messing with you. 이제서야 지금까지 모든 게 장난 전화였다는 사실을 알게 되는데 이 영화는 2004년 미국 켄터키주 맥도날드에서 실제로 벌어진 황당한 사건을 담은 실화 영화로 단순한 장난 전화 하나에 모두가 조종당하는 걸로도 모자라 무고한 한 소녀가 성폭행까지 당하게 된 충격적인 실제 사건을 다루고 있는데요. 솔직히 보는 내내 기분이 너무 안 좋아서 제발 빨리 끝나길 바랬던 영화였습니다. 이 영화가 실화라는 사실에 1차로 화가 났고 그 이후에 이 영화를 소개하려고 실제 사건 자료를 찾아보는데 2차 빡침이 실제로 이 사건은 범인의 무죄 판결로 끝이 나버립니다. 뭔 소리지? 이 사람은 설득력이 많이 떨어지는지라 이런 짓을 할 사람이 아니다라는 변호사의 변호와 지랄하고 증거 불충분 때문인데요. 자빠졌네. 이와 더불어 영화 속 샌드라의 실제 인물인 서머스는 경범죄와 불법 감금 혐의로 징역 1년과 해고 조치를, 약혼자 벤의 실제 인물은 미성년자 감금과 성범죄 혐의로 징역 5년을 선고받았습니다. 그리고 이후 서머스는 장난 전화에 대해서 경고를 하지 않았다며 맥도날드를 소송, 재판 끝에 110만 달러, 현재 환율로 약 12억 6,170만 원을 맥도날드로부터 배상받게 되죠. 아직 한 발 남았다. 이후 피해자는 무죄 판결을 받은 범인을 상대로 민사소송을 걸게 되는데요. 고소장을 받은 범인은 피해자에게 이런 말을 전했다 합니다. 난 책임은 없는데 너도 좀 불쌍하다. 하지만 피해에 대해선 공감한다. 나도 집과 차와 직장을 모두 잃었거든. 경찰이라는 말 한마디에 정말 말도 안 되는 요구사항을 실행하는 모습을 보며 어떻게 아무런 의심 없이 저럴 수가 있는지 생각될 수도 있겠지만 밀그램의 복종 실험을 비롯해 이와 관련된 여러 실험의 결과 대부분의 사람이 권위 있는 자에게 절대 복종하는 모습을 보이는 충격적인 실험 결과를 보였습니다. 이 영화의 등장인물들 역시 위의 실험과 비슷한 모습을 보이며 사람이 얼마나 권위에 약한 존재인지를 여실히 보여주고 있는데요. 하지만 영화를 끝까지 보시면 전화기 너머에 있는 사람의 정체에 아마 다들 어이가 없어질지도. 어이가 없네. 내용이 내용이니만큼 영화를 보는 동안 불쾌할 수도 있으니 시청 시 주의하시기 바라며 영화를 다 보신 후에 다시 영화의 앞부분을 보시면 처음엔 알아채지 못했던 장면 하나를 찾아낼 수 있으니 이 부분도 참고해두시고 영화를 시청하시면 좋을 듯합니다. 영화 내용에 화가 나고 실화라서 더 빡치는 이 영화. 지금까지 미국 켄터키주 맥도날드 장난전화 사건을 다룬 영화 컴플라이언스 소개해드렸으며 저는 퍼플리무비였습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정을 하시면 퍼플리무비의 새로운 영상을 시청하실 수 있으며 지금까지 퍼플리였습니다.
밀그램은 실험 대상자들에게 진짜 실험 의도를 숨겼습니다. 이 실험은 체벌이 학습 능력에 미치는 영향을 연구하는 실험이라고 알렸죠. 3인 1조로 진행된 실험에서 한 사람은 학습자 역할, 한 사람은 선생님 역할, 또 다른 한 사람은 그들에게 간단한 명령을 줄 이 실험의 실험자였습니다. 그리고 선생님과 학습자는 각각 다른 방에서 목소리로만 소통하게 했는데요. 선생님의 역할을 맡은 실험 대상자들은 자신이 낸 문제를 학습자가 맞추면 다음 단계로 넘어가고, 오답을 말하면 전기 충격 버튼을 누르게 했습니다. 이때 오답이 거듭될수록 전기 충격의 강도를 조금씩 높이도록 했는데요. 실험자는 선생님의 역할의 실험자가 이를 제대로 실시하는지 감시하는 역할을 했습니다. 사실 학습자는 실험 협조 인원이었기 때문에 선생님이 전기 충격 버튼을 눌러도 전혀 체벌을 받지 않고 있었습니다. 선생님과 학습자는 목소리로만 소통했기 때문에 전기 충격을 받을 때마다 거짓으로 비명을 질러서 실험 대상자를 속였죠. 일정 강도 이후부터는 강한 비명과 함께 아무 말도 하지 않았습니다. 이때 실험자의 역할은 버튼을 누르는 것에 대한 윤리적인 죄책감을 느껴서 망설이는 실험 대상자들, 즉 선생님들에게 실험은 계속되어야 한다며 명령을 하는 역할을 했습니다. Continue, please. Yeah, go on. Red. The correct answer is fast. 그랬더니 놀라운 결과가 나타났습니다. 전기 충격의 아주 위험한 수위인 마지막 단계까지 버튼을 누른 실험 대상자가 무려 65%나 됐는데요. 이 결과는 삽시간에 전 세계에 퍼져 사람들을 당혹해 했습니다. 실험 대상자들은 왜 단순 명령에 복종했을까요? 우선 명령을 한 실험자가 미국 최고 명문인 예일 대학을 나왔다는 것, 그가 하얀색 연구관 복장을 입고 있었다는 점, 또 그 심리학 분야의 전문가라는 것 등으로 표상된 그의 사회적 위치가 사람들로 하여금 그의 부도덕한 명령을 뿌리치지 못하고 복종하게 만든 것이라는 주장이 있습니다. 이처럼 높은 위치에 오른 사람의 명령을 대부분의 사람들은 거부하기가 힘들다는 건데요. 명령의 압박 속에서 사람들은 평소에는 절대로 하지 않을 상식 밖의 행동을 보인다는 결론입니다. 이 실험의 결과는요, 나치와 세계 2차 대전 등에서 일어난 대량 학살이 학살하는 사람의 성격이나 성품보다는 명령에 복종하고자 하는 심리가 더 큰 영향을 주었다고 말하고 있는데요. 리더 자리에 오른 사람이 권력을 휘두르지 말아야 하는 이유는 이 밀그램의 복종 실험에서 찾아볼 수 있는 것 같습니다. 우리는 이처럼 생각보다 권력에 약하고 명령에 복종하는 경우가 많습니다. 또 사실 현명하게 대처를 했었으면은 한 번만이라도 더 위에 있는 사람한테 사실 유무를 확인했었더라면, 이 전화를 온 그 경관의 실제 신상을 확인만 해봤었더라면은 이런 불상사는 일어나지 않았을 텐데 참 안타깝습니다. 아마 근데 우리도 그 상황에 들어가면 어떻게 될지는 사실 장담을 못해요. 자, 이제 이론으로, 교과서 내용으로 돌아와 봅시다. 권력이란 상대방에게 상대방이 원치 않는 행동을 강제하는 능력을 권력이라고 합니다. 사실 집단 내의 모든 사람들이 각자 지닌 권력, 힘은 동일하지 않아요. 예를 들어서 장교는 사병보다 권력이 크고, 학생들 사이에서도 힘센 하구가 있고, 돈이 많은 하구가 있고. 그러나 인류 역사상 많은 불행한 사건들은 누군가가 권력자에게 맹목적으로 복종하기 때문에 일어난 일들이 많아요. 그래서 안 좋은 결과를 낳게 됐었죠. 복종과 순종의 차이는 또 다음과 같습니다. 복종은 권위 있는 실제로부터 명시적인 지시나 명령에 항복하는 사회의 영향을 의미하고, 순종은 순순히 따름, 사실 동조에 더 가까워요. 따라서 복종은 하지만 순종은 하지 않을 수도 있고, 순종은 하지만 복종하지 않을 수도 있고, 두 개 다 가능하기도 하고요. 자, 그렇다면 우리는 왜 권력에 복종하게 될까? 책임 전가가 가능할 때.
전화를 통해서 경찰이 나보다 높은 사람이 시켜서 한 건데 괜찮겠지. 게다가 그 사람이 책임진다고 했어. 시키는 대로만 하래. 그럴 때 우리는 또 복종하게 되고요. 또 높은 사람이, 높은 지위를 가진 사람이 명령을 할 때 믿을 만한 사람이니까, 사회적으로 어떤 인지도가 있으니까, 공인이니까 뭐 괜찮겠지 라는 생각. 그리고 대가를 받았거나 혹은 약점이 잡혔을 때, 내가 돈을 받았는데, 아니면은 내가 이미 그 권력이라는 대리 수행을 하고 있는데, 혹은 나도 사실 그 비리에 가담을 했는데, 이런 경우에 또 복종을 하게 됩니다. 또 명령의 크기가 점진적일 때, 예를 들어서 이거는 밀그램 실험에서 처음부터 사람 죽을 정도의 전기 충격을 주라고 했으면 안 했을 거예요. 근데 조금씩 늘리면서 그 전에 버틸 수 있다, 괜찮겠지. 이 전화, 그 맥도날드 장난 전화도 마찬가지입니다. 처음부터 대놓고 옷을 벗기라고 한다면은 의심부터 했을 거예요. 근데 소지품 검사부터 조금씩 크기가 커졌다는 거죠. 점진적으로. 그 전에 걸리지 않았으니까 괜찮겠지 라는 생각에 되는 겁니다. 그러면 어떻게 하면 이 처참한 결과에서 벗어날 수 있을까? 예를 들어서 직장에서 성희롱을 거부하는 일이나 전쟁 중에 학살을 거부하는 일, 이런 맹목적 복종 및 부당한 일을 거부할 수 있는 방안이 있을까요? 교과서에서는 다음과 같이 안내를 하고 있어요. 사람들이 권력자에게 맹목적으로 복종하는 이 경향이 있음을 항상 인지하고 인지시켜줍니다. 이런 수업이나 학습을 통해서. 또 권력자의 기반을 의심한다. 이 권력이 어디서 온 건지, 실제 하는 건지, 혹은 말로만 하는 것들이 아닌지. 예전에 또 이런 것들이 있었죠. 사기꾼이었는데 자신의 어떤 인맥이나 그런 것들을 부풀려가지고 자기가 마치 대단한 사람인 것처럼, 그래서 실제로 대단한 사람들과 밥도 먹고 그 사람들을 조종하고 복종하게 만들었던 실제 사례가 근래에도 있었어요. 또 역사 속에서 부당한 권력에 저항한 많은 사례를 학습하고 학습시켜준다. 역사는 되풀이 됩니다. 그리고 지금 오늘날에도 이런 일들이 비일비재하게 수많은 사건들이 생성되고 생기고 있어요. 그러기 위해서는 여기에 당하지 않기 위해서는 우리 모두가 개인이 좀 현명한 시각으로 이런 모든 것들을 인지하고 의심해보고 파악해볼 필요가 있다는 거죠. 개인의 어떤 수준을 높일 필요가 있어요. 확실히. 자, 이제 정리를 한번 해봅시다. 동조란 소수가 다수의 의견에 영향을 받아 순종하는 것, 권력이란 권위 있는 자가 사람들을 복종시킬 수 있는 힘을 권력이라고 합니다. 그리고 추가적으로 여기에 있는 영상은 정리 겸 그리고 흥미로운 실험들이 많이 있으니까 한번 보시면 좋을 것 같아요. 네, 오늘 준비한 수업은 여기까지고요. 지금까지 시청해주셔서 너무나도 감사드립니다. 그럼 저는 다음에 또 다른 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕! 신문에 난 모집 광고를 보고 찾아온 24명의 실험 참가자들은 그 자리에서 동전을 던져 가짜 교도관과 가짜 죄수로 역할을 나눕니다. 그리고 미리 짜여진 대로 경찰이 가짜 죄수의 집에 쳐들어가 수갑을 채워 체포를 한 뒤 스탠포드대 지하 감옥으로 끌고 왔습니다. 실험이 시작됐습니다. 그런데 첫날부터 예상치 못한 일이 벌어집니다. You smile to an athlete. You get down here and do 10 push-ups. 2, 3, 4. 평범했던 그들은 순식간에 진짜 교도관처럼 그리고 진짜 죄수처럼 돌변했습니다. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. The result was very sad, sad commentary for human nature because the situation won and people lost. 가짜 교도관들은 날이 갈수록 점점 더 잔인해져 죄수들에게 맨손으로 변기 청소를 시키고 머리에 봉지를 뒤집어 쓰게 하고
심지어는 모욕적인 성적 학대까지 가합니다. 이 가짜 감옥 실험은 결국 6일 만에 중단되고 맙니다. See, it's a message that most people in the whole world don't want to hear. Because everybody wants to believe that human beings have the willpower to resist evil. 그런데 33년 뒤 스탠포드 감옥 실험이 놀랍게도 현실에서 그대로 재현됩니다. (2004년) 이라크 아부그라이브 포로 수용소에서 미군이 자행한 포로 학대 사진이 공개돼 전 세계를 충격 속에 빠뜨립니다. Many of those pictures were similar to pictures I had seen in the Stanford prison experiment. Our guards stripped the prisoners naked, just like that. Our guards put bags over the prisoner's head, just like Abu Ghraib. 그렇습니다. 평범한 우리들은 자신도 모르는 사이 상황에 휩쓸릴 수가 있죠. 그리고 때때로 넘지 말아야 할 선을 넘어서기도 합니다. You don't know what you would or would not do unless you were in that situation. Unless you were in the same situation that I was. The situations have more power than we imagine. 오늘도 여러분은 우연히 상황에 휩쓸렸을지도 모릅니다. 못 믿으시겠다면 여기 서보시죠. 잠시 후 우리는 이 사람들의 발길을 멈추게 할 겁니다. 먼저 잘 차려입은 3명의 남자가 등장해 뭔가 발견한 듯 동시에 하늘을 올려다볼 것입니다. 물론 하늘엔 아무것도 없죠. 자, 이제 어떤 일이 벌어질까요? 와, 보셨나요? 마치 자석에 끌리듯 수많은 사람들이 발길을 멈추고 아무것도 없는 하늘을 덩달아 쳐다보는군요. 궁금해서 했는데 낚였다는 생각이 낚였다. 만약 여러분이 이 시간 이 거리에 있었다면 달랐을까요? 알 수 없습니다. 우리는 상황에 따라 달라지니까요. 그렇다면 과연 나는 주변 상황을 얼마나 의식하며 살아가는 사람일까요? 거리에서 간단한 테스트를 해봤습니다. 이마에 알파벳 대문자 이자 한번 써볼래요? 이마요? 여러분도 이마에 대문자로 알파벳 이자를 써보시기 바랍니다. 이자를 쓰는 방법에 따라 2가지 부류의 사람들로 나눌 수 있습니다. 먼저 이자를 이렇게 상대방이 잘 읽을 수 있도록 쓰는 사람들이 있습니다. 자신이 볼 때는 거꾸로인 모양으로 쓴 것이죠. 하지만 상대를 신경 쓰지 않고 자신이 보는 방향으로 이자를 쓰는 사람들도 있습니다. 여러분은 이마에 이자를 어떻게 쓰셨나요? 이자를 이런 식으로 자기가 보는 식으로 쓰는 사람들은 사적 자기의식이 높은 사람들이라고 합니다. 이런 사람들은 타인의 시선을 별로 의식하지 않고 자기 방식대로 행동하는 경향이 높은 사람들을 말합니다. 저 중심적으로 모든 게 움직인다고 생각을 하기 때문에 맞는 것 같아요. 되게 하고 싶은 거 있으면 꼭 하고. 주관대로 하려고 하는 그런 성격인 것 같아요.
반대로 이 자를 이런 식으로 다른 사람이 보는 식으로 쓰는 사람들은 공적 자기 의식이 높다고 합니다. 이런 사람들은 자기 주관보다는 다른 사람들의 시선을 의식해서 행동하는 경향이 높습니다. 주위 시선을 잘 의식하고 귀도 얇아요. 네, 귀도 좀 많이 얇은 편이에요. 남의 눈치를 좀 많이 보는 것 같아요, 지금. 네, 귀가 얇아요, 저는 좀. 이마의 이자 쓰기는 일본의 사회심리학자 사카이 고우 교수가 인간의 자의식을 연구하면서 한 실험으로 최근 일본 사회에서 커다란 반향을 불러일으켰습니다. 私ですかどうなってますかね他の人にいつも見られてるっていうことを考えるそれが一番結局は社会心理の、一番重要なポイントになると思うんですけど公的自己意識の高い人の場合には要するに他の人から見られてるということを強く意識しやすいので状況に左右されやすいのは公的自己意識が高い人と言えます 그럼 이제 주위를 둘러보시죠. 실험 결과 이자 쓰기 실험에 참여한 사람 중 70%가 남들의 시선을 의식하며 이자를 썼습니다. 이마에 영어 대문자로 이자를 써주세요. 결국 우리들 대부분은 타인의 시선에 민감한 만큼 주변 상황에 영향을 받기 쉽다는 이야기죠. 이번에는 좀 더 특별한 상황 속으로 들어가 보겠습니다. 여기는 서울의 한 유명 안과. 평범한 대학생 5명에게 시력 검사를 받게 할 예정입니다. 그들은 실험의 진짜 목적을 모른 채 의사로부터 이상한 명령을 받게 될 겁니다. 예를 들어서 혀 끝을 코끝에 대봐하는 거, 배꼽을 발라보세요. 한번 벗어보세요. 앉아서 토끼찜을 10번 대봐하는 거. 여러분이라면 의사의 이런 황당한 명령을 거부할 수 있을까요? 안 하고 있는데 웬만한 거는? 웬만한 거는? 네. 끝까지. 근데 끝나고 화를 내겠죠. 시력 검사를 받으러 온 대학생들 어떤 반응을 보일지 궁금하군요. 진찰실을 몰래 관찰해 보았습니다.